Yes, good morning to all, Amma. Wait for 2 minutes. All of you close your cameras and mute your phones. Wait. I'll share the screen. Just wait. Only 8 members are there. We have to wait for 2 more minutes. Some more will be joined. Wait. Yes. Now is it coming the screen? Screen vastundamma? Is it displaying the screen? Kalyani, Ruchita? Yes. Okay. Right. Okay. Just wait. I'll close this window. Okay. Now, yesterday already we have completed that. I think the program to finding or to generating the 1 to 10 numbers by using while statement. Yes. Today we'll see that remaining programs. So that is 11, 12, 13, 14 and 15. Remaining 5 programs are there. So by using the first statement to printing the same 1 to 10 numbers, what we have executed in last class, but the loop is different. And next we'll try to see that functions, using functions and finding the factorial and triggers. Last one is cursors. That we'll try to finish these 5 programs, Amma. Right. Yes, today is the last class for practicals. So I think today is the last day. Maximum we'll try to finish all these 5 programs. Yes, now after I think you have the practical examinations at 20 after 28th. Not after 28th, after 14th only, right? So it may be any time. So you have to ready. All of you complete your record and complete the assignments also. So when you are coming to that, when will you coming to the practical exams examination? So you have to come with the assignment also. Come with the record assignment also, right? So come to take the 2 assignment as well as record. So whenever you will have the practicals, right? So before that, don't submit it on it. So already you are written that internal examination also, right? Assignment you have to submit it at the time of practical examinations only, right? So once again, I will give the chance who are not written that internal examinations. So I will send it the message and so today I will today or tomorrow, not today, tomorrow I will give the one more chance. So who are not written that exam, internal exam. Some people are not, some students are not written that internal exam, right? So for that purpose, I will give that one more chance to that, right? And all of you must and should complete the assignments also, right? Assignment and practical records also you have to complete, right? Yes. Now listen, please. So already we have completed this first one by using the basic loop to finding the 1 to 10 numbers. And also I think, right. So today we'll see that same printing the 1 to 10 numbers by using that first statement, right? So here we have that first statement. All of you observe here. First statement is the 11th program for getting the numbers, right? And 10th one is also same to printing the 1 to 10 numbers, but the loop is the different. So 10th program we have generated that 1 to 10 numbers by using while loop. 9th program is also the output is same, 9th, 10th as well as 11th one also, but the logic what we are written in that program is different, right? So in the 9th we are
we have used that basic loop statement. So that we have completed in last class. And next 10th one is the same output, but the logic is by using the while statement. 11th one is also same output by using the for statement, right? So now see here, what is this one? 11th one already we have completed 9th and 10th in last class, right? So 11th one, see that. So here we are taking that. Now see this. I will show what the output after executed this, right? Just wait, right? Yes, already you know that this is the Oracle software 10G Express edition. In this you can execute this PLSQL as well as SQL programs also, right? Already you know this. And next to just here I'm pasting this. Yes, after that just press the button, run, then you will get the output in this area, you know that, right? See here whether you are getting the same output or different output. So if anything errors, we will correct it. Chuddamandi. Now see this. So here we got that same output again. So what are that andi? Emochindi observe cheyandi akkada. Now you got it the same output. So what is that output? 1 to 10 numbers again. See this. Right, screen at వెళ్ళిందని నేను అడ్జస్ట్ చేస్తున్నా, చూపిస్తున్నాను చూడండి, షార్ట్ చేసినాను స్క్రీన్, రైట్? సో నౌ ఇట్స్ displaying 1 to 10 numbers. Here I will explain that program. See this, all of you. Yes, compared to the basic loop and while loop, for loop is the best, and because only one loop, only one statement, we are getting the same output again. So you can see that 9th and 10th program, and the output is same, but the logic is while in this 10th, 9th one is loop statement. See here, it is taken nearly 1, 2, 3, 4, 5 lines is there. The main code, the logic code is 5 lines is there in basic loop. Same you can see that 10th one here also you are written how many statements here? 4 statements are there. It means 4 lines are there. So in when come to this one 11th one, it is taken only 2 lines or 3 lines. First one is 5 lines, second one is 4 lines, and third one is, that means 11th program is only we are written 3 lines. So compared to 9th and 10th, 11th one is the best. So the logic, the output is same, amma. So here you have to write it 1 also, and you will get 1 also, right? So 1 kuda మీరు you can correct it in the record, and ఆ టైపింగ్ లో కానీ మిస్ అయింటది. 1 to 10 it generated 1 to 10. Already we have executed that program also. But what I am giving that, my suggestion is better to use the for loop only. It takes less lines of code, that's it. And see here, begin for k in I to 10, and either you can take here is the k or I, and any variable. So it is the variable, whatever that you want you can take. So if you are taken here is I, you can take here also I, and otherwise you can don't change it in the record, and మీరు ఏం రికార్డ్ లో చేంజ్ చేద్దామా, అక్కడ కే తీసుకున్నా కూడా డోంట్ చేంజ్ దట్ ఐ అండి, మళ్ళీ మార్చొద్దు. బట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ దట్. సో బికాస్ ఇన్ ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ వీఆర్ టేకెన్ ద ఐ, దట్స్ వై ఐఎమ్ చేంజ్ దట్, రైట్? ఎస్. సో సీ హియర్, here we are taken for I in 1 to 10. So first when this compiler is executed, this first I value is taken 1, and so I will assign the value of 1. Automatically that compiler will assign the value, and that Oracle engine will be assigned that value, right? So in I, so what is the value by default? It is taken I 1. So 1 is there in between 1 to 10, so that the condition is true, then it enter into this, then you will get dbms.output line I means 1, so you will get I is 1. So after that automatically this loop is no need to write again I is equal to I plus 1, and this loop is automatically will increment the value by 1. So in while statement you have to write it compulsory I is equal to I plus 1, and ఇక్కడ చూడండి స్టార్టింగ్ లో we are taken I value 1 కదమ్మా. 1 ప్రింట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ 2 కావాలంటే you have to write I is equal to I plus only, then it is incremented the value by 1. But while coming into this one, no need to write, and the Oracle engine will automatically increase the value. ఇక్కడ k value కానీ I కానీ 1 ఉందనుకోండి,
ఆటోమేటికల్గా నెక్స్ట్ లూప్లోకి ఎంటర్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఇంక్రిమెంటెడ్ ద బై 1, నో నీడ్ టు రైట్ అగైన్. కాబట్టి మళ్ళీ మనం రాయాల్సిన పని లేదు. అందుకే దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్, రైట్? సో ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఇంక్రిమెంటెడ్ ద వాల్యూ, దెన్ ఇట్ చెక్స్ 2 is there in between to 1, in between to 1 to 10. So you will get the 2 again output. Next it is incremented by 3 is also in between 1 to 10, so it prints the 3 again 4, like that you will get up to 10. And after that the I value is 11 is not there in between, it stops the loop. So that it continues the loop 1 by 1 iteration, means 1 by 1 times. It means again it executes the loop again and again. How many times that loop is executed? 10 times. So are you understanding here? Gurtu pettukovalamma ikkada andaru kuda. So it's very simple. For loop by default the first value is taken in first in the variable, and what you are taken the variable in for. So 1 is assigned automatically. So because you are written here is 1 to 10, the first value is 1 is assigned in I. So that value is there in between 1 to 10. So it conditions 2. Then it again it enter into the while. It enter into the for. Then you will get the output dbms dot output dot line 1. I know. So 1 printed. So end loop. When it end loops, automatically this value is incremented, and again it checks this condition. So that is 2. 2 is there also in between this. Then it continues the loop because you are written here is the loop. Next after printing the 2, next it is 3 is also there in between. So then 3 will be prints. Next it is automatically incremented the value 1, it means 4 is also prints. So after that 5, like that it prints the 10. Next after 10 the value I is 11. So 11 is not there in between 1 to 10, it stops the execution. So that you will get output is 1 to 10 only. అర్థమవుతుందా? ఫర్ లూప్ లో ఆటోమేటికల్ గా ఫస్ట్ వాల్యూ తీసేసుకుంటుందండి, ఆ వేరియబుల్ లో ఫస్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. అది ప్రింట్ అయినాక నెక్స్ట్ ఆటోమేటికల్ గా దట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1. మళ్ళీ మనం I is equal to I plus 1, నో నీడ్ టు రైట్ ఇన్ ద ఫర్ లూప్. సో ఆటోమేటికల్లీ దట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్, అంతే ఇంక్రీజ్ అయిపోతుందండి. ఇంక్రీజ్ అయినాక 2 ఉంటుంది, 2 is also there in between. So this is the first value I, so this is the last value of IM, right? So that like that the loop will continues 10 times, loop continue అవుతుంది. So you will get it 1 to 10, right? So now tell me anyone what is the output. So see here, suppose I am written here is the 5 and 5 rashna. See this, నేను మార్చుతున్నాను. So now what you will get the output. See this after executed this program. Now you got it the 5 to 10. అర్థమవుతుందా ఇప్పుడన్న కాన్సెప్ట్? So are you understanding the concept at least now? Right? అర్థమవుతుందా అమ్మా? Are you understanding or not? అది. సో ఇక్కడ ఫర్ లూప్ అయి ఉంది కదమ్మా, ఆటోమేటికల్ గా ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఇస్ టేకెన్ అండి. ఇప్పుడు మీరు 1 రాస్తే 1 తీసుకున్నది, 5 రాస్తే 5 తీసేసుకుంటుంది. సో ఏదర్ నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ రైట్ I అని రాసుకోవచ్చు, K కూడా రాయొచ్చండి. వేరియబుల్ దట్ ఈస్ యూజర్ డిఫైన్డ్ నేమ్, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ నేమ్, మీ పేరు కూడా రాసుకోవచ్చు అక్కడ. సో సీ దిస్ అగైన్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. సో యూ విల్ గెట్ ద 5 to 10 numbers, right? So now tell me anyone, suppose I am changing the value 6 instead of 5 and in the place of 5. So now tell me what is output amma, em raavachchu cheppandi. Leave it the variable ఏదైనా ఉండొచ్చండి, K ఉండొచ్చు, I ఉండొచ్చు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. Now anyone tell me. 6 to 10. That's it, very good, very good. 6 to 10. See that. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ వాల్యూ తీసేసుకుంటుంది లాస్ట్ వాల్యూ వరకు, రైట్? సో దట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్. సారీ, మీరు రికార్డ్ లో కొంచెం అక్కడ 2 ప్రింట్ అయింది, బై మిస్టేక్ లో 2 ప్రింట్ కాలేదు అక్కడ, రైట్? దాన్ని చేంజ్ చేసుకున్నాము. అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద 11th ప్రోగ్రామ్ 2 నుంచి వచ్చింది, 1 ప్రింట్ కాలేదు. ఐ థింక్ 1 ఈజ్ నాట్ ప్రింటెడ్. సో అది టైపింగ్ మిస్టేక్ లో వచ్చేసి ఉంటుంది, దాన్ని యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్, బట్ డోంట్ చేంజ్ ద I అండి. K ప్లస్ లో IM పెట్టొద్దండి. సో నేను I ఎందుకు చూపించానంటే మనం ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిట్లో I తీసుకున్నాం కాబట్టి I రాసినాను అంతే. అదర్వైజ్ నో ప్రాబ్లం, యూ డోంట్ చేంజ్ ద I.
ఐ ఏం మార్చొద్దండి. బట్ అవుట్పుట్లో మాత్రం దానికి 2 ముందు 1 రాసేసేయండి అంతే. అది ప్రింట్ మిస్టేక్, రైట్? సో ఇట్ మీన్స్ టైపింగ్ మిస్టేక్ అయింది అది అక్కడ. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ సీ దట్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్. చూడండి నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్, వాట్ ఈస్ దట్ 12th ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ వినండి. సో రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్, PLSQL ప్రోగ్రామ్ టు యూజింగ్ ఫంక్షన్ అండి. జస్ట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని రాయడం అండి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ వన్ జస్ట్ టు టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. ఎస్, 1 మారుస్తాను. 1 మార్చినాక యూ కెన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండి. మీకు ఐడియా ఉంటుంది. నౌ యూ కెన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. ఎనీ వన్, if you want you can take the screenshot and so because it is there in practical examination lo undi kabatti you can. So these programs are not for only practical and I am repeating again and again, these are important for theory examination also, right? So last class lo మీ సీనియర్స్ ఉన్నారు కదండి థర్డ్ ఇయర్ లో. సో ఒక విషయం చెప్తాను, లాస్ట్ ఇయర్ 5th సెమిస్టర్ లో మీకు కూడా ఉంటుంది, జావా ఉంది, రైట్? లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్ కు జావా పేపర్ హ్యాండిల్ చేశానండి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేనైతే ఏవి ఇచ్చిన్నో మొత్తం టోటల్ గా నిన్న ఎగ్జామ్ జరిగింది వాళ్ళకు, అప్పుడు జరగలేదు, పోస్ట్పోన్ అయింది అది. సో డ్యూ టు ఇది అప్పుడు సడన్ గా మనకి హాలిడేస్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ జరగలేదు. ఐ థింక్ ఆల్రెడీ యూ నో దట్, మీకు తెలుసు కూడా అంతా కూడా. నిన్న నేను ఇచ్చిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లో 6 క్వశ్చన్స్ కు 5 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయండి, రైట్? వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా నాకు మెసేజ్లు పెట్టారు అందరు కూడా. సార్ వీఆర్ రిటర్న్ నాట్ ద 3, యాక్చువల్గా 3 రాయాలి వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ 6 కు, బికాస్ దే విల్ హ్యావ్ రైట్ 3 క్వశ్చన్స్ రాయాలి. 6 క్వశ్చన్స్ లో వీఆర్ రిటర్న్ 5 క్వశ్చన్స్ సార్ అని రాసి మెసేజ్లు పెట్టారు అందరు కూడా. ఆ 6th క్వశ్చన్ కూడా అరేస్ క్వశ్చన్, అది నేను ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వలేదు బికాస్ ఆల్రెడీ అరేస్ అనేది ఏదైతే మిస్ అయిందో ఒక క్వశ్చన్ చెప్పాను కదా అవుట్ ఆఫ్ 6 లో, అది కూడా అరేస్ అనేది ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో చదివింటారు, సెకండ్ ఇయర్ లో చదివింటారని ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వలేదు. అది కూడా రాసి వచ్చినారు లాస్ట్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ లో లేదు, బట్ దే నో దట్ వాట్ ఈస్ అరే అనేది. సో అందుకే నేను వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దట్ వాట్ ఐ వాస్ గివెన్ దట్ ఇంపార్టెంట్, డోంట్ మిస్ దట్ వన్. నేనైతే ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానో మీకు దాన్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా 80% కూడా వదలొద్దు మీరు. దాట్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, రైట్? సో అది మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎనఫ్ అండి థియరీ ఎగ్జామినేషన్ లో. కాబట్టి అవి ఎవ్వరు కూడా డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఇట్. సో ఒకవేళ ఎవరితోనో లేకపోతే కూడా జస్ట్ యూ కెన్ సెండ్ ద మెసేజ్, ఐ విల్ రీసెండ్ ఇట్, మళ్ళీ పంపిస్తాను కూడా. సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ 1 to 4 యూనిట్స్ ఇచ్చాను కదా, దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ థియరీ ఎగ్జామినేషన్. దాన్ని ఎవ్వరు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు, రైట్? సో అంత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్సే ఇచ్చాను. బట్ దాంట్లోకి వెళ్ళి కూడా ఐ విల్ గివ్ దట్ వన్స్ అగైన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. బట్ దాంట్లోకి వెళ్ళి కూడా మళ్ళీ నేను వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేది కూడా ఇస్తానండి, ఓకేనా? సో వెరీ గుడ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ 43-44 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ నో. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ లిజన్ ప్లీజ్. కాబట్టి ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అందరు కూడా యూనిట్ వైజ్ గా చూసుకోండి అట్లీస్ట్. So prepare all the 4 units, but at least you have to prepare 2 units or 3 units minimum. 4th unit మీరు వదిలేసినా సరే అండి, 4th unit లో 2 క్వశ్చన్స్ అట్లీస్ట్ ప్రిపేర్ అయితే దట్ ఈస్ ఎనఫ్. అదర్వైజ్ జస్ట్ లివ్ విత్ ద 4th. 8 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, 3 యూనిట్స్ చాలు కదండి, మీరు రాయాల్సింది 4, రైట్? So out of 8 you will write only the 4. Already you know the pandemic the COVID pattern. So 3 units perfect అయితే 6 క్వశ్చన్స్ రాయొచ్చండి 3 కి. సో ఎందుకు మనకు 80/80 ఎందుకు రావండి? డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ ఇట్ 80/80. సో అది మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ మాక్సిమం స్ట్రెంత్ ఉన్నారు కాబట్టి, రైట్? సో నౌ లిజన్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ 12th ప్రోగ్రామ్. టుడే విల్ ఫినిష్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్ అమ్మ. ఈ రోజు మొత్తం కూడా మనం మాక్సిమం ఫినిష్ చేద్దాం, రైట్? రైట్, నెక్స్ట్ సీ దిస్. ఓకే, నౌ సీ దిస్. ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్, కాపీయింగ్, రైట్? అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ దట్, రైట్? హియర్ ఐఎమ్ పేస్టింగ్, రైట్? నౌ సీ దిస్. రన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. నౌ హియర్ యూ గాట్ ఇట్ ద ఎర్రర్ ఉందండి ఇక్కడ. ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ స్లాష్ సింబల్ ఉంది చూడండి,
slash symbol next line unda ledante just delete it. Where it is there after end, run. Now see this. Now write another program to call this. You have to remove it. Right, also you can remove this. Right, so here we got that one error and so return number is where is that return number is? Right, see that all of you. Return number is entry number 8. So here I think this is not supporting the functions. Oracle 10G support chestunda leda anedi chuddamandi. Yes, number 3 begin, end and declare, and just you can call that function. What is the function name you are taken here? Adder n1 n2. Yes, create or replace function. The return number is number 3, number n 3 value you are returning. So after sending here all of you listen please అండి. ఇక్కడ విందాము. మనకు ఆల్రెడీ చూసినాం కదండి థియరిటికల్ గా. చూద్దాము ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతలేదు. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్, విల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ అట్లీస్ట్. చూద్దామండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ వెయిట్. ఆ ఫంక్షన్స్ యాక్చువల్గా మనకు ఆ ఒరాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదనేది చూద్దాం. రైట్, సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి చూద్దాం. ఇది కూడా మనకు ఎర్రర్ జనరేట్ చేసింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్. మీరు సపోర్ట్ చేయకుండా డోంట్ వరీ ఇచ్చండి. పేస్ట్. రైట్, నౌ ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్. సో సపోర్ట్ చేస్తుందండి ఇక్కడ. సో హియర్ వాట్ యు ఆర్ రిటర్న్ హియర్ ఇస్ సింపుల్ ఫంక్షన్ రాయాలండి. జస్ట్ రైట్ దట్ ఫంక్షన్ అండ్ కాల్ దట్ ఫంక్షన్, అంతే. ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ రాసినాము, దాన్ని కాల్ చేసినామండి. రైట్, సో సీ దట్ ఫస్ట్ విల్ ఫినిష్ దిస్. వచ్చింది చూద్దామండి, తర్వాత దాన్ని కరెక్షన్ చేద్దాం. రైట్, నెక్స్ట్ బికాస్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ ఓన్లీ 20 minutes or 10 minutes is left over, కాబట్టి విల్ ఫినిష్, ట్రై టు ఫినిష్. ఫస్ట్ దీన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ సీ దట్. See that 13th one, write a PLSQL program to find factorial of a given number అండి. సో ఆల్రెడీ మనకంతా కూడా ఆల్ ఆర్ మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే అందరికి కూడా ఐడియా ఉంటుంది. సో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ సో 4 into 3 into 2 into 1 లేదా 1 into 2 into 3 into 4 అంట. రైట్, సో వాట్ ఈస్ ద 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 24. సో బై మల్టిప్లయింగ్ 4, 3, 2, 1. So same like that 6 factorial means 6 into 5 into 4 into 3 into 1, then you will get it 720. So that is factorial. Already మీకు ఐడియా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ సెకండ్ సెమ్ లో కూడా చదివింటాం మనం. సో ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్ బై యూజింగ్ రికర్షన్ అన్నాం. రికర్షన్ మీన్స్ ద ఫంక్షన్ కాల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ కదా. రైట్, సో సీ దిస్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ జస్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ దట్. ఇక్కడ చూద్దాము ప్రోగ్రామ్ లో. సో ఇక్కడ స్క్రీన్ చిన్నగా ఉంది కదండి. సో దట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, వర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో అందరు కూడా స్క్రీన్ చూడండి. సో హియర్ వీఆర్ టేకెన్ ద ఫంక్షన్, వన్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఫ్యాక్ట్ అండి. ఫ్యాక్ట్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం. సో దిస్ లాజిక్ ఫస్ట్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ అండి. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో హియర్ నెంబర్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ యూఆర్ టేకెన్ అండి 6. ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫ్యాక్ట్ 6 అండి. ఈ 6 తీసుకపోయి నౌ ఇట్ ఈస్ కాపీడ్ ఇంటూ ఎక్స్. రైట్, ఏ న్యూ నెంబర్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ యూఆర్ టేకెన్ 6 నౌ. సో దట్ ఇట్ కాల్స్ దిస్ ఫంక్షన్, దీన్ని బిల్ చేసుకుంటుందండి. సో హియర్ దట్ 6 వాల్యూ ఇస్ కాపీడ్ ఇన్ ఎక్స్, ఎక్స్ లా కాపీ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దిస్ వీఆర్ రిటర్నింగ్ దట్ నెంబర్. ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత రిటర్న్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడికి తీసుకపోతుంది అది. సో బిఫోర్ దట్ ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ హియర్ 6. నౌ హియర్ ఇట్ కమ్స్ ఎస్, నౌ కమ్ టు దిస్ వన్ బిగిన్. ఇక్కడ నుంచి కొద్దామని 6 is equal 0, it is false. Then it enters the else loop, else statement. F is equal 6 into fact 6 minus 1 means 6 minus 1 means 5. Again this from this place, again this function is called. So now x minus 1 means 6 minus 1 5 is there now. So now x value is 5. మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుందండి. Again begin లోకి వస్తుంది. 5 is 0, false. Then enter the else. Then f is equal to already 6 is there. 6 into 5 into 5 minus 1 means 4.
Now x value is 4. Like that, this function is called automatically. How many number of times this function is will called? Only 5 times. First 2 time only we was called. That's it. We have called only 1 time. So remaining 5 times the Oracle engine will be called automatically. So that this is concept is called as what is that? Recursion. So చూడండి అందుకే అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఫస్ట్ 6 ఉన్నది, 6 into 5 అయింది. నెక్స్ట్ 6 into 5 into 4 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 6 into 5 into 4 into 3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ లైక్ దట్ 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So after that this condition is satisfied. Then it stops the execution. Then returns the value 720. 720 is where అండి? F లో ఉంది కదండి, ఈ F లో ఉన్న వాల్యూను. సో హియర్ we are returning that. So that value is returned. So number is the data type అండి, F is the variable. So that the number what that 720 is returned and assigned into this variable. ఇక్కడికి వచ్చేసి వెళ్ళిపోతుంది. Then you will get dbms dot output dot factorial. What is that? Factorial 6 is 720 అని వచ్చేస్తుంది అవుట్పుట్. చూడండి ఇక్కడ factorial 6 is 720. So once again I am running that program. See here. Again you'll get it 720. Right. So now tell me, anyone, suppose I am changing here is 4 and in the place of 6. Now anyone guess it output? ఏమొస్తుందండి? 4 చేంజ్ చేశాను 6 ప్లేస్ లో 24 వస్తుంది. బికాస్ 4 into 3 into 2 into 1 అమ్మ 24 వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ 24 పెడుతుంది కదా, ఎక్స్ లో కాపీ అయిపోతుంది 4 into 3 అవుతుంది. 4 into 3 next 4 into 3 into 2 next 4 into 3 into 2 into 1. Then it stops and that 24 is copied in this factorial, that is printed by using this dbms dot output dot put line function. Then it ends the program. Now see this, I am running this program. Then you will get that 24 and 24 రావాలి అక్కడ వచ్చేస్తుంది. Now 4 is 24. So suppose I am changing here is 5 and 5 SM వస్తుంది 120. See that like this. Okay na? So this is the factorial అమ్మ. ఇది మనకు ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా? సో మనకు ఇందాక ఎక్స్క్యూషన్ కాలేదు కదండి, ఇది దాన్ని లాస్ట్ లో చూద్దాం టైం ఉండే, లేకపోతే వదిలేద్దాం. రైట్. సో నో ప్రాబ్లం అండి. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఓకే, సో దీన్నే ట్రై చేద్దాం. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్టర్ ఫ్యాక్టోరియల్? రైట్, ట్రిగ్గర్స్ అండి. ట్రిగ్గర్స్ చూద్దామండి. ట్రిగ్గర్స్ ను ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ ట్రిగ్గర్స్ అండి. దీంట్లో ట్రిగ్గర్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తలేను, జస్ట్ రైట్ ఇన్ దట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టెడ్. ట్రిగ్గర్స్ కర్సర్స్ ఇది సపోర్ట్ చేయదండి. సో దట్ జస్ట్ థియరిటికల్లీ లిజన్ ప్లీజ్, దీన్ని విందాం. రైట్. సో SQL 10 సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్ ఇస్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టెడ్. కాబట్టి జస్ట్ థియరిటికల్లీ సి, ప్రాక్టికల్ గా మనం ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు దెన్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ అండి సేమ్ ప్రొసీజర్. రైట్. సో సీ దట్. సో ఇక్కడ మనకు ఈ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేయదు, బట్ ల్యాబ్ లో ఉన్న సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. సో మీరు థియరీ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్కి వస్తారు కదా, అక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోతుంది, నో ప్రాబ్లం. జస్ట్ రైట్ ఇట్, ద సేమ్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ సేమ్, బట్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్. కాబట్టి దాన్ని ఏం చూపించాను, మీకు ఒకవేళ వచ్చింది అనుకోండి, యూ కెన్ రైట్ సేమ్ ప్రొసీజర్, ద ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ సేమ్. బట్ సీ దిస్, ఫస్ట్ ఈ ట్రిగ్గర్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దిస్ టేబుల్ అమ్మ. ఈ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి అందరు కూడా ఫస్ట్. రైట్. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద టేబుల్, దెన్ రైట్ దిస్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్, క్రియేట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్సర్ట్ ద రికార్డ్స్ ఆల్సో లైక్ దిస్ 1 to 4 మొత్తం రికార్డ్స్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేయాలండి. రైట్, అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ టేబుల్ క్రియేషన్ చేయాలి, దీన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలంటే రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ చేసినాక దిస్ ప్రోగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు కాపీ ఆర్ డోంట్ కాపీ, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. నాకు ఇక్కడ ఈజీ ఉంది కాబట్టి కాపీ చేస్తున్నాను. మీరు ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్కి వచ్చినప్పుడు ల్యాబ్లో కాపీ పేస్ట్ ఉండదు. సో యూ హ్యావ్ టు టైప్ ఇట్ కదా. సో ఇక్కడికి రావాలి, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. సో ఆఫ్టర్ క్రియేటెడ్ ద టేబుల్ ఓన్లీ. రైట్. సో ఇందాక కాపీ కాలేదు, జస్ట్ వెయిట్, కాపీ చేస్తున్నాను, వెయిట్ చేయండి అమ్మ. రైట్, కాపీ. టేబుల్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఎస్, లాస్ట్ 10 minutes ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్. సో విల్ ట్రై టు ఫినిష్ దిస్. రైట్, ఓకే, అయిపోతుందిలేండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. పేస్ట్. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ ట్రిగ్గర్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ క్రియేట్ ద టేబుల్, టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలమ్మా. క్రియేట్ చేసినాక ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ క్రియేటెడ్ ద టేబుల్
So table name kuda you have to give here. So what is the table name here you are given here? Customers and table name ఇవ్వాలి. సో ఒకవేళ మీరు టేబుల్ నేమ్ వేరే నేమ్ ఇచ్చారు అనుకోండి, దాట్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ హియర్ ఆల్సో. మళ్ళీ మీరు అక్కడ ఇచ్చిన టేబుల్ నేమ్ ఇక్కడ రాసేసేయాలి. బట్ అది మళ్ళీ అదంతా వర్క్ చేయకుండా ఆల్రెడీ కస్టమర్స్ ఉంది కదా, సో కస్టమర్ టేబుల్తో టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్సర్ట్ ద రికార్డ్, దెన్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. దెన్ యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ ఇస్ ట్రిగ్గర్ క్రియేటెడ్ అని వస్తుందండి. రైట్. సో దట్ ఈస్ ద వే టు ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ట్రిగ్గర్ అండి. ఇప్పుడు నేను చూడండి రన్ చేస్తున్నాను. See this, table or view does not exist. Ochina error message because I am not created the table. So if the table is there, definitely you will get the output trigger is created. Ochestundandi. Meer table create chesthe akkada output kuda ochestundi manaku. Definitely vastundi. Don't worry it. So because we are not created here, create cheyaledu kabatti raavadam ledu. Okavela create chesindi anukondi, definitely you will get the output also. Trigger is created. That you have to do in the ఎగ్జామ్ అండి. ఎగ్జామ్లో వస్తే మీరు అది ప్రాక్టీస్ చేయండి అంతే. రైట్. సో క్రియేట్ చేయండి, ఇన్సర్ట్ చేయండి, దెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రొసీజర్. ద ప్రొసీజర్ ఇస్ సేమ్. మనం ఇంతకుముందు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినాం కదండి, సేమ్ ప్రొసీజర్. సో టైపింగ్ సోర్స్ కోడ్, ఆఫ్టర్ దట్ రన్, దెన్ యూ విల్ గెట్ అవుట్పుట్ ఇస్ ట్రిగ్గర్ క్రియేటెడ్. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్ టు ద 15th వన్కి వచ్చేద్దామండి. సేమ్ ప్రొసీజర్, ట్రిగ్గర్స్ అండ్ కర్సర్స్, ద ప్రొసీజర్ ఇస్ సేమ్. బట్ ఇక్కడ మనకు సపోజ్ 15th ప్రోగ్రామ్ మీకు ప్రాక్టికల్ రికార్డులు వచ్చింది అనుకో. సో దీస్ 2 programs, once again I am repeating, these 2 programs are very very important for theory exam. Triggers, cursors, number of time repeated question theory lo. So what is trigger, how to create the trigger, give it an example antadu. So leda what is cursor, how many types of cursors, explain with an example antadu. Right. So these programs are not for practical, these are important for theory also. Anni kuda important andi almost. Right. 15th program chudandi. First దీనికి కూడా టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలండి. రైట్. సో క్రియేట్ ద టేబుల్ అండ్ ఇన్సర్ట్ ద రికార్డ్స్. రైట్. టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి, రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్ అండి. దిస్ ప్రోగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి నేను టైప్ చేస్తున్నాను. హియర్ ఐఎమ్ టైపింగ్. సేమ్ అవుట్పుట్ మనకు ఎర్రర్ జనరేట్ చేస్తుంది. పేస్ట్ చేస్తున్నాను బికాస్ వీఆర్ నాట్ క్రియేటెడ్ ద టేబుల్. చూడండి, టేబుల్ ఆర్ వ్యూ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సేమ్ అదే వచ్చింది మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ కూడా. రైట్. పేస్ట్ కాలేదా చెక్ చేద్దాం. కాపీ. డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ ద ఎర్రర్ అండి బికాస్ వీఆర్ నాట్ క్రియేటెడ్ కదా, క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఎర్రర్ వస్తుంది. పేస్ట్. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ట్రిగ్గర్. చూడండి, ఇట్ షోస్ ద ఎర్రర్ because we are not created the error. Trigger adi enti, sorry, table create cheyalem. So after created execute, then you will get output is 6 customers updated. Update ayin tarvata table meer malli open chesi chuskondi, select star from, then the values are updated. Here 20 undi kadandi, ikkada program lo enta rastam 5000 increment chestam, 25 ayipotundi. Ikkada 5000 increment aithe what is the value and after incremented 27. So here after incremented 5000 29, automatically ga meer create chesina table lo values are updated, salaries by cursors. Right. So that you will get like this. Select star from customer annappudu starting la you are inserted 20, 22, 24. So after executed, if you open and see the output in the table, automatically the value will be changed. Idi change అయిపోతుందండి. Right. So this is the procedure. So to executing what is that amma? Triggers. Idi manaku execution cheyadam ante triggers. Okay na? Yes. Now totally how many programs? 15 programs are there in practical అండి. సో ఇక్కడ మనకి ఇందాక ఒక్కటి ఎర్రర్ వచ్చింది కదా, సో దీన్ని ఒక్కసారి కరెక్షన్ చేసుకుందాం. డెఫినెట్గా ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద డిఫికల్టీ. సో ఇట్ ఈస్ సపోర్టెడ్. సో సపోర్ట్ చేస్తుంది, అది ప్రాబ్లం లేదండి. బట్ somewhere it is the error, you can see it, anyone can find it. ఎవరైనా దాన్ని చెక్ చేయండి అమ్మా, ఎక్కడైనా ఎర్రర్ జనరేట్ అవుతుందా. క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్. ఫస్ట్ మనం హియర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అండి, దీన్ని డిలీట్ చేయాలి. నౌ రైట్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్ టు కాల్. ఇక్కడ 2 programs యూ హ్యావ్ టు రైట్ సపరేట్లీ అండి. సో నౌ రైట్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్. అక్కడ మనం క్లోజ్ చేసేస్తున్నాం కదా, దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. సో సీ హియర్ ఐఎమ్ డిలీటింగ్. Suppose
యు ఆర్ రైటింగ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ షెడ్యూల్. ఫంక్షన్ క్రియేట్ అయిందండి. క్రియేట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రైట్ దిస్ కోడ్ ఇన్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్. ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఐఎమ్ కాలింగ్ దట్ ఫంక్షన్. అంటే 2 ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలమ్మా దీనికి. ఫస్ట్ దానికి ఒకటి సపరేట్ గా రాయాలి. ఆఫ్టర్ క్రియేటెడ్ ద ఫంక్షన్ దెన్ కాల్ ద ఫంక్షన్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఒకదాన్ని కాల్ చేయాలి. రైట్, కాపీ చేస్తున్నాను చూడండి. డెఫినెట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. ట్రిగ్గర్ కర్సర్స్ యూ కెన్ ట్రై ఇట్ అండి. దట్ విల్ ఆల్సో ఎగ్జిక్యూటెడ్. కాపీ పేస్ట్. సో నౌ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఐ థింక్. రైట్, అడిషన్ ఇస్ వాట్ ఇస్ దట్ అండ్ 33 వచ్చేసి చూడండి అవుట్పుట్. That also will get it. So this is the one function and this program we are written in separate ga rasnam manam. So here we are taken one function. In this program we are called that function. Ikkada function పిలిచినాం చూడండి ఇక్కడ. So what the function we are taken, adder అని తీసుకున్నామా. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చేస్తున్నాం, adder 11, 22. 11 is copied in n1, 22 is copied in n2. Right, then it sums and returns. రెండు sum చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి. Here it is summing and returning in this program. So you will get output is what is that and addition is 33 అంతే. ఒకవేళ చూడండి సపోజ్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద వాల్యూ హియర్. ఎనీవన్ టెల్ మీ 10 అంటున్నానమ్మా. రైట్, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ 20 అన్న. అవుట్పుట్ ఏం రావచ్చు, వాట్ విల్ గెట్ అవుట్పుట్ అమ్మా. 11, 22 ఉన్నప్పుడు 33 వచ్చింది కదండి. సమ్ కాపీ చేస్తుంది అంతే, జస్ట్ ఇట్స్ కాపీయింగ్ ద వాల్యూ. ఇక్కడ చూడండి 11, 22 ఉందా. 11 is copied in n1, 22 is copied in n2. Then n3 value is returned. So what is n3? n1 plus n2 means 11 plus 22. So it returns the n3 value and copied in n3. So then you will get output addition is ఎంత వచ్చిందండి మనకు 33 వచ్చింది. 10, 20 చేస్తే ఏమొస్తుంది, డెఫినెట్ గా you will get it 30. See that వచ్చేసింది చూడండి. So this all programs are executed అండి. మొత్తం 15 ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ అయినాయి. సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ క్లాస్ ఫర్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ ఒకసారి కూడా చూద్దామండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్ ఓన్లీ ఐ విల్ కంటిన్యూ దిస్. సో అదర్వైజ్ బీ రెడీ టు రైట్ ద ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్. ఏ టైంలోనైనా మనకు ఎగ్జామినేషన్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిందంటే అందరు కూడా రెడీగా ఉండాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, లాస్ట్ 2 minutes is there in this class. You have any doubts, you can tell me, you can ask. I will try to clear that. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా, నేను క్లియర్ చేసిద్దాం. అబౌట్ ద ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్, నాట్ ఓన్లీ దిస్ క్లాస్. ఈ క్లాస్ చెప్పినవి కాదు, ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ఈస్ దేర్ ఎనీథింగ్ డౌట్? మీరు ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్ లో రికార్డ్ తీసుకోకపోతే 2 వస్తాయి, కంపల్సరీగా 2 రాయాలి. 1 ఫ్రమ్ SQL, సెకండ్ ఫ్రమ్ PLSQL. అంటే ఒకటి కమాండ్స్ తో ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది, ఒకటి PLSQL ప్రోగ్రామ్ కూడా వస్తుంది. సో 1 ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ కంపల్సరీ ఫ్రమ్ 1 to 6. నేను ఇంతకుముందు ఇండెక్స్ లో కూడా చెప్పాను మీకు, స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో కూడా. ఒకటి ఖచ్చితంగా దీంట్లోకి వెళ్ళి వస్తుందండి. అప్ టు 1 to 6 ఈజ్ 1 అండ్ 7 to 15 ఈజ్ అనదర్ 1. 1 to 6 లకి వెళ్ళి ఒక క్వశ్చన్ రాయాలి, 7 to 15 లకి వెళ్ళి ఒకటి. అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద 2 ప్రోగ్రామ్స్. వన్ ఈజ్ ద SQL ప్రోగ్రామ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద PLSQL ప్రోగ్రామ్. 2 రాయాలమ్మా ఎగ్జామ్ లో, ఓకేనా? Right? So is there anything doubts? Okay, so now all of you can leave from that class.